Welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business, Environment and Policy of BBA S3 under Kerala University, and myself, Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the different types of economic system. Yesterday or last class we already discussed what is economic system. An economic system can be explained in terms of system of production, consumption, selling and exchange of transaction. So today we are discussing the different types of economic system, that is capitalism, socialism and mixed economy. So let's see what is capitalism in detail. So, capitalism is a system of economic organization featured by the private ownership and used for the private profit of many man-made and nature-made capital. And there are two kinds of capitalist system, that is laissez-faire and regulated or mixed capitalism. And we can say that there is a private ownership on the means of production, individual decision, making use of market mechanism in the capitalist system. And so, free enterprise, competition and private ownership of property play an important role in capital system. And so, the capital system is otherwise known as free enterprise economy, that is, free enterprise or competition or a private ownership of property play an important role in the capitalist system. So, for example, the United States of America is the top leading capitalist country in the world. And so, America has led in the world in terms of the level of economic development. And so, we can say that it play an important role in the business enterprise. So, there is a private ownership of the means of production, individual decision making and use of market mechanism in this capitalist system. And so household and firms are the basic production units. So in this situation we can define there are two kinds of capitalist system, that is laissez-faire and regulated of mixed capital. And what is laissez-faire? In this type of capital system, the government intervention in the economy is absent. So laissez-faire means it is free from the interruption of government. So the government intervention in the economy is absent, then we can say the term laissez-faire. And second is regulated or mixed capitalism. In this type, there is a substantial amount of government intervention in the economic and the industrial development. That is, government has some amount of intervention in the economy. So there is a laissez-faire and regulated or mixed capital. Laissez-faire means that there is a government intervention in the economy is absent, but in case of regulated is just reverse to laissez-faire, that is small substantial amount of government intervention in the economy is essential. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മുതലാളി വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫീച്ചേർഡ് ബൈ ദി പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദി യൂസ് ഫോർ ദി പ്രൈവറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് മാൻ മെയ്ഡ് ആൻഡ് നേച്ചർ മെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദി ക്യാപിറ്റലിസം ഇസ് ദ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ലേ? അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാവാം. ഇതെല്ലാം ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, അതായത് ഒരു മുതലാളിയുടെ കീഴിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? USA അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി. അതായത് അവിടെ മുതലാളി വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ലേസസ് ഫിയറും
പിന്നെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ലേസർ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ, അതായത് സർക്കാർ അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇടപെടത്തില്ല, ഫ്രീ അല്ലേ. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, അതായത് മുതലാളിക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം തൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം വേണ്ട, എംപ്ലോയിക്ക് എത്ര രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് ലേസർ സ്ഫിയർ എന്നും. ഇനി മിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട്, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവാദിത്വമല്ല, ഒരു പാർഷ്യലി ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു എക്കണോമിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും. സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ് capitalism. Next is characteristics of capitalism. So it may divide as follows. There is freedom of enterprise, private ownership, profit motive, market system, consumer sovereignty, competition, freedom of contract, and the limited role of government. So let's see in detail what is freedom of enterprise. So we already know what is the meaning of freedom. So individuals and firms have the right to own and use property and to earn and spend income. Here private firms are allowed to obtain resources to organize production and to sell products in any manner. So in this type of system there will not be government or any other restriction on the freedom and the ability the private individual to carry out any business. So freedom of enterprise means that if any individual or a firm has a right to own or use property and to earn and spend income. അപ്പോൾ ഫ്രീഡം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പം ഓരോ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളി വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു ഫ്രീഡം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് വ്യക്തികൾക്കാവട്ടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവട്ടെ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ അവർ സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അവരുടെ വരുമാനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഒരു ഫുൾ ഫ്രീഡം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൺട്രീസിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ്റിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, അതായത് സ്ഥാപനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇല്ല. അവരുടെ ഫ്രീഡം ഉപയോഗിച്ച് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം? തൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എത്ര രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കണം, അവർക്ക് ഏർണിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്, പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അതെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതൊന്നും ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ദേ ഹാവ് എ ഫുൾ ഫ്രീഡം ഓൺ ദ എൻ്റർപ്രൈസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് private ownership. So here the factors of production, that is land, labor, capital, are privately owned. That is one in which there is a freedom of private ownership of property. Private property is protected, controlled and enforced by law. And the right to own property carries with the right to determine its use also. So private ownership means that land, labor, capitals are privately owned. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഇല്ലേ, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ, മൂലധനം, ഇതിനെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സോ ചേർന്ന് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ. അപ്പം മുതലാളി പറയുന്നത് എന്താണോ അതനുസരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവരെന്താണോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ there is a private properties protected, controlled and enforced by, എന്നാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ രാജ്യത്ത്. ആ നിയമത്തിന് അതീതമായിരിക്കണം യൂസിങ് ദ ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പം ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും it is controlled and enforced by the law. And so the right to own property carry with the right to determine its use. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നിയമവശങ്ങളെല്ലാം നോക്കി വേണം അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ, ഉപയോഗിക്കാൻ. Then we can say they have freedom of enterprise and it is a private ownership. And the third is profit motive. We know what is profit. So person invest capital into business to earn profit. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പൈസ മുടക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. സോ ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി the person is free to select any occupation he is qualified for. So this freedom of choice enables the individual to earn profit from his stated business. ഇല്ലേ, അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയാണ് ഇല്ലേ. അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാമില്ലേ,
മണിക്കൂറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ജോലിയും അവിടെ ചെയ്യാം. ആർക്കും അതിനൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ 1 മണിക്കൂർ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ആൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യാം. അപ്പം ഏത് ഡിഗ്രി ഉള്ളവനും ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാം. അവരുടെ അവർലി അനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് തന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവിൻ്റെ കേസിലും പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഒരു പേഴ്സൺ ബിസിനസ്സിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് ഒക്യുപ്പേഷൻ അവൻ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം മണി അതുപോലെയാണ്. ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നേരത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ബിസിനസ്സിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫോർത്ത് വൺ, ദ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ദ പ്രോഫിറ്റേഴ്സ് ബിസിനസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വിച്ച് ഗൈഡ്സ് ദ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ഓൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം മൂവ്സ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദി പ്രൈസ് മെക്കാനിസം. So there is a lack of proper planning of distribution of economic resources and coordination between production and consumption. So price mechanism determines the level of consumption, production and distribution. ഒരു മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ, പ്രൈസ് മെക്കാനിസം അറിയാലോ. ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റും വിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൈസ്, അതൊരു മീഡിയം പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൈസ് മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പ്രൈസ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ 2 രൂപയ്ക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 3 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം. അപ്പോൾ ആ ബാലൻസ് വരുന്ന 1 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റാണ്. സോ ദ ഹോൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം മൂവ്സ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദി പ്രൈസ് മെക്കാനിസം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിനകത്താണ്. So there is a lack of proper planning of distribution of economic resources and coordination between production and consumption. So price mechanism determine the level of production, consumption and distribution. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതുപോലെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മണി മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറും കൂടെ നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ ദിസ് വേ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സോവർജിനിറ്റി. സോ ഹിയർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവട്ടെ ഫോം ആവട്ടെ അവർക്കൊരു ഫുൾ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ കൺസ്യൂമർ ഇസ് ദ കിങ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലിസം. സോ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് consumers' demand and desire while producing and taking decision on the nature and technique of production. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് കിങ്. നമ്മളെപ്പോഴും മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലേ, ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, പ്രിഫറൻസ്, ലൈക്സ്, ഡിസ്ലൈക്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വേണം ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രിയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഫുൾ ഫ്രീഡമാണ് അവരെന്ത് വാങ്ങണ്ട എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് സോ ദ മാനുഫാക്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസയർ അറിയണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ അവർ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഇസ് ദ കിങ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി. സോ ദ സിക്സ്ത് ഇസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ദർ ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ എമംഗ് sellers and buyers in an ideal capitalist system. Tough competition among producers compel them to make use of production and produce at minimum cost to earn maximum. അറിയാലോ, കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മിനിമം കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ലോ പ്രൈസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആര് വാങ്ങും? കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ബയേഴ്സ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലല്ല, പകരം എന്താണ്? കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടറിനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഓവർകം ചെയ്യൂ. And the next is freedom of contract. That is,
people are free to make contracts and settle transactions. So every person is free to sell his goods or services to anyone he feels like. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ they have their own freedom. So here also freedom of contract, that is people are free to make contracts and settle their transactions. ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാം. അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കേസിലെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മാസം വരെയാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം. ഒരിക്കലും കമ്പനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ മുതൽ ഇത്ര നാൾ വരെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ്. ക്ലിയർ? The last is limited role of government. So we already said that in laissez-faire form of capitalist system, the government does not interfere in the working of economy, and so producers and consumers are free to take their own decision. So in modern capitalist system, government provide general direction to the economy through physical and monetary policies. അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് റോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ലേസസ് ഫെയർ, ഒന്ന് റെഗുലേറ്റഡ് ഓർ മിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ. അല്ലേ, ഒരു ലേസസ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ എക്കോണമിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് തീരെ ഇല്ല, ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ഒരു മിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ചില കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, മോഡേൺ സിറ്റുവേഷൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ആണ്. അതായത് ഇപ്പം അമേരിക്കയിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഗവൺമെൻറ് കോമൺ ആയിട്ട് ചില ഡയറക്ഷൻസ്, അതായത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പോളിസികൾ അവർ കോമൺ ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും അവരുടേതായ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഉണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ കോമൺ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ ആ ഫ്രീഡം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റഡ് റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. സോ the characteristics of capitalism are freedom of enterprise, private ownership, profit motive, market system, consumers opportunity, competition, and freedom of contract, and the last is limited role of government. So this is the end of today's portion. We discuss what is capitalism and the different characteristics of capitalism. So prepare well, study well. Thank you.